تتار القرم يواجهون الترحيل مرة أخرى، فما مشكلة الروس معهم؟ ولماذا يفضل تتار القرم المسلمون العيش تحت لواء أوكرانيا لا روسيا؟ أعددت لكم هذا الفيلم، فلنتابع سويا وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. Adım Ahtem Şoketoğlu Seyit Abla. Ben Kırımlıyım. Yani Kırım Tatarım. Men öz dostlarımla beraber, öz ağamlarımla beraber biz askermiz. Özümüzni vatanı kurtarmak isteyiz. Serbest olganını isteyik. Ve inşallah öyle de olur. Amin ya Rabbi. Gelecek sene Bahçesaray'da. من ذاك التاريخ أو ربما قبل بدأت الحكاية. إنه 18 من مايو العام 1944 حين أجبر زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين تتار القرم على الرحيل عن أرضهم. سبق ذلك ضغوط روسية عليهم إثر هزيمة ألمانيا هناك، وقد باشر الشيوعيون في تنفيذ أحكام الإعدام بحق كل من اشتبه بأنه تعاون مع الألمان. حينها كانت البداية لمعاقبة شعب بأكمله. دخلت القوات السوفيتية منازل التتار في شبه جزيرة القرم عند منتصف الليل. آنذاك أيقظوا النساء والأطفال وكبار السن من النوم. تم تجميعهم في ساحات البلدة ثم وضعوا في عربات القطار ليتم نفي ما يقرب من 250 ألفا منهم إلى آسيا الوسطى في غضون 3 أيام فقط. Мого батька і мою маму депортували в 44-му році, ще під час Другої світової війни з Криму, 18 травня. Вони були дітьми. Добре відомо, якщо поцікавитись, що майже 50% мого народу загинуло саме під час депортації. Потім через багато років ми зняли з командою художню стрічку про ці події з назвою «Хайдарма. Повернення». Ця стрічка була потім майже в 60 країнах світу. أختام سيتابلياف المخرج والممثل التتاري هو أحد أحفاد هؤلاء التتار الذين مات في طريق التهجير ما يقرب من نصفهم كما قال، جراء المرض والجوع وظروف التهجير القسري الصعبة. في ذلك اليوم بدأ الترحيل عند حوالي الساعة 3 فجرا، ومع حلول 1 من يونيو كانت روسيا قد أنهت العملية تماما. بعد ترحيل تتار القرم عن أرضهم الأصلية بدأت حملات جديدة لمحو الثقافة التركية والمجتمعات الأصلية الأخرى، وقد عمل الاتحاد السوفيتي على استبدال الأسماء التركية لكل بلدة وحي بالروسية، إذ كانت شبه الجزيرة تخضع للحكم العثماني حتى أواخر القرن 18
وكانت تتمتع بأهمية كبيرة في المنطقة نظرا لموقعها الجغرافي المتميز الذي يطل على البحر الأسود. بعد حروب طويلة بين العثمانيين والإمبراطورية الروسية، تمكنت روسيا من السيطرة عليها، وانتقل العديد من أبناء الإمبراطورية الروسية آنذاك للعيش هناك. لكن مع وفاة جوزيف ستالين تم منح القرم لجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية في ذكرى اتحاد أوكرانيا مع روسيا. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي العام 1991 أصبح القرم جزءا من أوكرانيا المستقلة التي منحت الإقليم حكما ذاتيا. لأكثر من 200 عام كافح تتار القرم من أجل استعادة أرضهم الأصلية من السيطرة الروسية، وبحلول العام 2014 اعتقد الكثيرون أن معركتهم الطويلة تقترب أخيرا من نهاية جيدة، لكنهم كانوا مخطئين. 27 лютого 2014 року я був в Криму, в місті Сімферополь, це столиця Криму. Прокинувся доволі рано і пів на 9 ранку вийшов в місто, а мої вікна дивилися прямо на будівлю Кабінету міністрів Криму. Це самий центр міста. Ось, вийшов на вулицю і буквально через минуту зрозумів, що щось відбувається не те. Почав оглядатися і зрозумів, що я в центрі міста, яке знаю як свої 5 пальців, стою один. Ну, зовсім один. Жодної машини, жодної людини. Потім там за рогом будівлі побачив міліцейський кашкет міліціонера. Думаю, схожу, дізнаюсь, напевно, що він знає, що таке, чому немає нікого. Ось, я підійшов до міліціонера і запитую його, а що відбувається? Те, як він мені відповів, от мені стало одразу зрозуміло, що щось погано сталося, тому що він подивився на мене і сказав, скоро узнаєте, що відбувається. Було відчуття, що він не тільки знає, що відбувається, а ще й отримує насолоду від того, яка рефлексія у мене на це. І дійсно, через 15 хвилин я дізнався через те, що мені подзвонив мій друг із Києва, запитав, слухай, там от такі новини, що захопили будівлю Кабінету міністрів, будівлю Верховної Ради Криму. Як ти, чого ти? Я теж йому сказав, що у мене таке відчуття, що нібито відбувається анексія, окупація Криму. Так для мене почався 2014 рік по-справжньому почався, тому що до цього була ще одна подія, декілька, власне, подій, і закінчення такої активної фази протистояння народу і колишньої влади. Янукович, колишній президент, вже побіг до Ростова. Я приїхав в Крим з гарним настроєм, а в Криму на твоїх очах відбувається захоплення Криму. Було відчуття безпорадності і того, що ти не знаєш, що робити абсолютно. لقد واجه تتار القرم تاريخا طويلا من الاضطهاد والتطهير العرقي في كل أنحاء الاتحاد السوفيتي. العام 2017 اتهم تقرير أممي روسيا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في القرم، بما في ذلك إخضاع التتار للترهيب وتفتيش المنازل والاحتجاز. موسكو التي حضرت في العام 2016 المجلس الذي يمثل التتار هناك رفضت آنذاك نتائج التقرير، وقالت إن استفتاء مارس 2014 شرع دمج القرم بروسيا. Ось так для мене почалась війна.
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية تم ترحيل مئات الآلاف من تتار القرم. لم يعد الكثير منهم إلى ديارهم إلا مؤخرا، ليتم إجبارهم على الخروج مرة أخرى عندما سيطرت روسيا على شبه الجزيرة في العام 2014. اليوم تغزو روسيا وطنهم أوكرانيا. ما دفع الكثير من مسلمي التتار إلى تشكيل كتيبة مدنية للقتال ضد القوات الروسية. إنهم يحاربون الآن من أجل تحرير كل الأراضي التي احتلها الروس حتى يتمكنوا فيما بعد من إيجاد طريق للعودة إلى ديارهم شبه جزيرة القرم. Обратиться ко всем мусульманам России и в особенности мусульманам Крыма. Дорогие мои единоверцы, прошу вас, тех, кого призвали в российскую армию, бегите из нее как можно быстрее и дальше. Те, кто попал сюда в Украину, переходите на нашу сторону и присоединяйтесь к нам. Не надо сражаться на стороне российского талута. Эта тварь и так очень много уничтожила наших братьев и сестер в свое время. Отобрала у нас землю, отобрала все наше имущество. ذلك النوع من الكتائب كان بدأ في البروز منذ العام 2014، أي مع احتلال الروس للقرم، وقد ظهرت العشرات من كتائب المتطوعين الذين ساعدوا الجيش الأوكراني في المعارك في دونباس. أختيم سيتابلايف صاحب 49 عاما، الرجل يتحدر من القرم، هو أحد هؤلاء الذين التحقوا بإحدى الكتائب العسكرية للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني في مواجهة القوات الروسية. وظيفته الضابط الإعلامي الخاص بالكتيبة 206 للرماية في كييف. Відбувався захід, який був присвячений роковинам з дня вбивства Номана Челебіджихана. Це перший справжній лідер вже в сучасності, я маю на увазі, в 20 сторіччі на початку його, в якого були надзвичайно гуманістичні і демократичні ідеї, і саме головне команда, дійсно, яка могла ці ідеї втілити в життя. Він завжди казав, а потім в своїй промові, після його з'їзд представників всіх народів, які мешкали на території Криму, тоді обрали головою правительства, Кабінету міністрів. Він сказав приблизно наступне, що ми, кремли, кримські татари, як народ, який народився тут, в Криму, і за волею Всевишнього був створеним, маємо дбати про свою землю і про всіх людей, які мешкають на території Криму, в тому сенсі, що ми нібито садівники, які дуже дбайливо, дуже бережно, з розумінням і з повагою зрощують прекрасні троянди в своєму великому саду. І от цю людину потім у 18-му році 20-го сторіччя, 23 лютого, закатували, вбили, розробили на куски, викинули в море більшовики в місті Севастополь. І тому 23 лютого, яке в Радянському Союзі було днем радянської армії, ніколи для Кремля або для кримських татар святом не було. Ось, і ми проводили тут цей пам'ятний захід, а 24-го розпочалася війна. Продовження цієї війни, я дуже сподіваюся, приведе до того, що ми врешті-решт позбавимо можливості нашого споконвічного, я би сказав, ворога
Тому що все своє існування Російська імперія намагається вбити, скалічити, заборонити або мову, або віру, або навіть життя. Ось. І тоді, дай Боже, ми побудуємо не зразу зрозуміло, але дуже хочеться сподіватися, що навколо себе побудуємо такий світ, в якому буде жити комфортно, класно, гордо. يفضل تتار القرم العيش تحت لواء أوكرانيا، بل يموتون من أجل الحرية هناك، لكن لا يمكنهم التسامح مع الحكم الروسي، فهم دائما ما ينظرون إلى مستقبل وجودهم في ظل حكم روسيا بعين القلق، لاعتبارهم أن العيش في ظل حكم شيوعي شاهد على أمرين: التضييق في مجال الحريات وممارسة الشعائر الدينية من جهة، والمخاوف من انتقام روسيا منهم من جهة أخرى، وذلك جراء المشاركة في التحركات التي أطاحت بالرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا يانوكوفيتش. Это большая горечь, потому что этот народ после депортации и геноцида 1944 года почти полгода боролся мирными средствами за возвращение своей родины. Несмотря на то, что мирными средствами сотни людей прошли через тюрьмы лагеря, а кое-кто и не вышел из этих тюрем. Мы полвека боролись с тоталитарным режимом в расчете, что будет потом какие-то демократический строй, демократические права. И вроде бы добились свержения, дождались свержения советской власти, провозглашения независимого государства, хотя Украина, может быть, не совсем соответствовала всем стандартам демократии европейской, но тем не менее это демократическая была страна. И вот этот народ снова оказался под режимом, который по многим параметрам даже хуже, чем советский коммунистический режим. И всех там после оккупации, конечно, первое такое желание, первая волна была, люди отправляли своих детей и жен, семьи за пределы Крыма, а сами там оставались. Хотя у нас был лозунг ни в коем случае не покидать Крым, потому что это наша родина, за которую мы боролись. И все время из Крыма мы послали наши призывы: не покидайте Крым, дождитесь освобождения. Но они вправе, когда говорят, что это вам легко, сидя там, в Киеве, рассуждать о том, что лучше сидеть там. А где гарантия, что завтра моего сына не украдут, не убьют, не посадят в тюрьму? И поэтому, к большому сожалению, исход из Крыма уже довольно значительный. Где-то около 10% всех проживавших в Крыму крымских татар переселилось на материковую часть Украины. Своим друзьям, професіоналам, небайдужим. Давайте зробимо так, щоб потім ми могли запросити своїх дітей на це кіно. Добре? Домовились. Я вас люблю, уважаю, желаю. З Богом.